Okay, activity 5 and 6. Shall we solve the next questions now? पुढचे क्वेश्चन सोडूयात का? Y square equal to 9x and x square equal to 9y. I guess we are done with this. Are we done with the second one? Second one केला होता का आपण ह्या? Did we solve the second one? Okay. What about the third one? Third one केला होता? I guess third one पण झालेला होता आपला. Sin x चा एरिया काढला होता का आपण 0 to 2 pi? Okay, activity 5, 6 पर्यंत झाले. ठीक आहे. चलो, we'll solve now the solved examples. पुढचे examples घेऊयात आपण. Using integration, find the area of the region bounded by the line 2y plus x equal to 8, x-axis and x equal to 2 and x equal to 4. त्यांच्या फिगरकडे आपण काय बघायला नको. आपण आपल्या हिशोबाने फिगर काढूयात जे आपल्याला बरं पडते. एकच मिनिट. 2y plus x equal to 8, x equal to 2, x equal to 4. Okay. Two y plus x equals to 8, x equal to 2, x equal to 4, and x-axis. This is the data given. Find the area of the line 2y plus x equal to 8 with x-axis starting from x equal to 2 and x equal to 4. Question bhagitla you should have the sense ki this is nothing but they are given you the limits. With x-axis, this means that they are asking you to find the area with x-axis. That is, you have to refer dx. And while you are finding the area with x-axis, it's quite obvious that you will need the limits of x. X's limits आपल्याला लागणार आहेत जर आपण एरिया x बरोबर काढत असलो तर. बरोबर. आता पुढे प्रोसीड करायच्या आधी आपण थोडा ग्राफ कसा आहे याचा बघूयात. म्हणजे कुठे जर का खाली जात असेल तर त्याची मॉड देऊन आपल्याला काळजी घ्यायला बरी. 2y plus x equal to 8. एखाद्या yes f of x आपल्याला इंटिग्रेशन करावं लागेल. Tell me 2y plus x equal to x याचा x इंटरसेप्ट आणि y इंटरसेप्ट किती आहे? Tell me the x intercept, tell me the y intercept. If I put x as 0, y would be 4. If I put y as 0, x will be 8. Do you all agree? X intercept म्हणजे y 0 टाकणार, y intercept म्हणजे x 0 टाकणार. So x intercept is 8 and y intercept is 4. Okay. This is the x-axis. And limits कुठनं कुठं आहेत? x equal to 2 to x equal to 4. मग मला सांगा 2 आणि 4 इथं कुठेतरी असावेत. So I'll draw a line x equal to 2. I'll draw a line x equal to 4. Now, do they mean this area? त्यांना हीच एरिया फाइंड करायला सांगायचे का आपल्याला? Is this the same area they are talking about? x equal to 2 झालं, x equal to 4 झालं, लाईन झाली 2y plus x equal to 8 आणि x ऍक्सिस पण झाला. हा जो आहे तो x ऍक्सिस. या चौघांना मिळून जो काही एरिया फॉर्म होतो जे मी शेड केलं तेच आहे का? येस. एरिया which is shaded. Okay, now how will you find the area? Simple आहे. काही एरिया x च्या खाली थोडा सुद्धा एरिया गेलेला नाहीये. So we can directly integrate. इंटिग्रेशन करूयात आपण. इंटिग्रेशन 2 पासून 4 पर्यंत करूयात. एरिया x बरोबर काढतोय तर dx
आणि फंक्शन मधून y ची व्हॅल्यू. येस, डेफिनेट इंटिग्रेशन यूज करणार आपण. फंक्शन मधून y ची व्हॅल्यू इज हाऊ मच 8 मायनस x अपॉन 2. 8 minus x upon 2. So could you be able to solve this? Solve करता येईल का? आता हे जर मी MCQ म्हणून मला हे विचारलं असतं एक्झाम मध्ये, तर व्हॉट वुड आय डू? आय टेल यू, हा x इक्वल टू 2 आहे, मग मी ही उंची काढली असती. दॅट इज, समजा लेट मी नेम दिस एज ABCD. मला या क्वाड्रिलेटरलची एरिया काढायची आहे. ऑब्व्हियसली हा ट्रॅपेझियम आहे. दिस इज अ ट्रॅपेझियम and area of trapezium is 1/2 into sum of parallel sides into height. Okay, so height would be BC and sum of parallel side would be AB plus DC. 1/2 into sum of parallel sides would be AB plus DC and height would be BC. Now you tell me how much is AB and how much is DC. AB किती असेल? AB is nothing but the y coordinate of point A, which is very simple to find because x coordinate of point A is 2. So if you put x as 2 in the equation, you will get y as 3. And if you put x as 4 in the equation, you will get y as 2. So simple to find. एक उंची झाली 3, दुसरी उंची झाली 2 आणि जी हाईट आहे ती झाली 2. सो 1/2 इंटू, तुम्ही म्हणाल जर हाईट तुम्ही अशी कशी मोजताय, तर ऑब्व्हियस आहे ट्रॅपेझियम जर का तो टिल्ट झाला असेल तर त्याची हाईट जी असणार आहे ती ही BCच असणार आहे. So 1/2 into sum of parallel sides into height. 2 will get cancelled. 3 plus 2 will be 5. So this is how you can find the same answer. And I believe कि 5 answer त्यांचं पण आला असावा. We'll check it once. 5 square units आले का? एरिया थोडी ना बदलणार आहे. दो भी चेंज. आता बघा हे सगळीकडे करता येते. आता ही लाईन होती म्हणून आय गॉट द लिबर्टी टू फाइंड द एरिया बाय युजिंग ट्रॅपेझियम. पॅराबोलाच्या केसमध्ये पण करता येतं. आय टेल यू हाऊ टू डू इन द केस ऑफ पॅराबोला. शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगेन. प्लीज पे अटेन्शन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल गेट क्लिअर. Find the area of regions bounded by the curve with the x-axis. So first of all, they have mentioned x-axis here. So it clearly means that you are going to deal with dx. Y equal to x square, x equal to 1 and x equal to 2. How do we do this now? Y equal to x square is upward parabola. हा फार सोपा पार्ट आहे बघा एकदा. Y equal to x square हा upward parabola आहे. x equal to 1 पासून x equal to 2 म्हणजे त्याचे लिमिट्स दिले. कुठलीही एरिया कर्वच्या खाली जात नाही, सगळं वरच आहे. मग सरळ सरळ आपण इंटिग्रेशन काय करायचं, 1 to 2 फंक्शन मधनं y ची व्हॅल्यू. समजतंय? फंक्शन मधनं y ची व्हॅल्यू. x बरोबर काढतोय तर dx, लिमिट्स x चे आणि फंक्शन मधनं y ची व्हॅल्यू. समजतंय का? सेकंड वन बघा. आता कर्वचं इक्वेशन पण बघायची गरज नाही. y स्क्वेअर इक्वल टू 4x आहे. Y square equal to 4x. We'll do it by our own. Y square equal to 4x is a right-handed parabola if I'm not wrong. X equal to 1, x equal to 4 and y greater than equal to 0. म्हणजे y पॉझिटिव्ह हवा आहे. सो x equal to 1, x equal to 4, y पॉझिटिव्ह म्हणजे फक्त वरच ना, फक्त वरच्याच विषय आहे. ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 म्हणजे खाली यायचं नाहीये. y ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 दे मीन दॅट फक्त फर्स्ट क्वाड्रंट वर फोकस करा. येस or नो? How will you find the area? It is simple. परत तेच इंटिग्रेशन तुम्ही x बरोबर करताय, so call it as dx. Just a second.
येस, इंटिग्रेशन तुम्ही एक्स बरोबर करताय, तर यू कॉल दिस एज dx. लिमिट्स तुमचे 1 पासून 4 परत आहेत, आणि फंक्शन मधनं y ची व्हॅल्यू, y ची व्हॅल्यू विल बी 2 root x. Yes or no? If y square is 4x, y would be equal to 2 root x. Yes, can you find the answer now? Can you find the answer? Can you find the answer? Now tell me one thing. In this curve, I'm really sorry. In this curve, if you see y greater than equal to 0, ही जर condition मी eliminate केली, if I eliminate this condition and I'll solve the same question now, just forgive me for the figure, x equal to 1, x equal to 4, ह्या लाईन्स मी पूर्ण काढणार. आता पूर्ण का काढणार मी फक्त वर लक्ष नाही देणार. खरं तर हा कर्व सिमेट्रिक असला पाहिजे. परत एकदा प्रयत्न करूयात चांगला काढायचा. सॅड. एनिवे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4. ठीक आहे. आता x इक्वल टू 1 आणि x इक्वल टू 4 आहे इथं. कर्व मध्ये y ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 ची कंडिशन मी एलिमिनेट केली. सो डज दिस मीन की तुमची वरची पण एरिया येणार आणि खालची पण एरिया येणार? येस ऑर नो? Yes, all of you. If I eliminate the condition of y greater than equal to 0, or also if I eliminate the condition with x-axis, हा x-axis बरोबरची एरिया ही पण मी कंडिशन जर एलिमिनेट केली, और y greater than equal to 0, वन अँड द सेम थिंग, जर मी एलिमिनेट केलं तर याचा अर्थ मला पूर्ण एरिया फाइंड करायचा आहे, वरचा आणि खालचा. पण मला इंटिग्रेशन मध्ये फक्त वरचा एरिया फाइंड होऊ शकतो. I can find only the upper part of the area. So to find the total area, is it simple to just multiply it by 2? Simply can we multiply it by 2? Correct, Shashank? फक्त 2 न मल्टिप्लाय केलं तर काम होऊन जाईल ना, बरोबर का? सो ऑलवेज रिमेंबर, कधी कधी प्रश्नामध्ये एक्स ऍक्सिस हा शब्दाचा उल्लेख झालेला नसतो. इन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज दे डू नॉट. येस, इट इज अ सिमेट्रिक फॉर क्वाइट ऑब्वियस, पण बऱ्याच वेळेला एक्स ऍक्सिसचा उल्लेख न झाल्यामुळं तुम्हाला तिथं 2 मल्टिप्लाय करावा लागतो. जिथं एक्स ऍक्सिसचा उल्लेख केलाय ह्याचा अर्थ ती एरिया इथं रिस्ट्रिक्ट होते एक्सला, एवढा वरचाच पार्ट येतो किंवा फक्त खालचा पार्ट येईल, जे काय असेल ते. पण एक्स ऍक्सिस काढून टाकलं तर तुम्हाला पूर्ण एरिया घ्यावी लागेल, ज्याच्यासाठी यू हॅव टू मल्टिप्लाय इट बाय 2. डू यू गेट इट, ऑल ऑफ यू? Now again there is a third question which is I expect you to solve. Sin x चा एरिया मग तुम्हाला -π/2 to +π/2 मध्ये काढायचा आहे. पहिला तर मी sin x चा कर्व काढून घेतो -π/2 पासून +π/2. आता तुम्ही जर डिरेक्टली -π/2 to +π/2 इंटिग्रेशन केला sin x चा, तर तुम्हाला आन्सर किती मिळेल? काही काळजी न घेता जर तुम्ही डिरेक्टली -π/2 to +π/2 इंटिग्रेशन केला तर आन्सर किती मिळेल तुम्हाला? व्हॉट इज द आन्सर वुड यू गेट? ऑब्विसली 0. कारण जेवढं खाली आहे तेवढं वर आहे ना, इंटिग्रेशनला काय कळत नसतं. मग त्यापेक्षा काय करायचं, 0 to π/2 फाइंड करा. 0 to π/2 फाइंड करा, मल्टिप्लाइड बाय 2. Will this work? 2 into 0 to π/2 sin x. Now I am doing this only because there is a word specified here which is area. If this question was to be asked in the last lesson, in the lesson of definite integration by using property, is sin x is an odd function, so the answer is going to be 0. -π/2 to +π/2, sin x is an odd function, so the answer is going to be 0. But it's quite obvious that if they have asked you to find the area would not be 0 when you can see such a large part of the region is shaded. So area 0 तर नक्कीच नाही आहे. So if we write it at 0, we would be surely wrong, because area चा शब्द जेव्हा उल्लेख केला जातो, we have to see where the curve is going below x-axis, where the curve is going above x-axis. आणि जर का below जेवढं गेलाय तेवढं जर above गेला असेल तर above चीच area काढा आणि into 2 करा. This is something which we can prefer rather than finding first area, second area and adding them. ह्याचं वेगळं काढून ऍड करण्यापेक्षा ह्याचीच एरिया into 2 केला तरी तुमचं काम होऊन जाईल. समजते का? सिंपल आहे, लक्षात यायला. समजते का सगळ्यांना? ओके.
मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगणार होतो पॅराबोलाचा. मला वाटतं हे तिन्ही क्वेश्चन तुम्हाला लक्षात आले. आय वॉज गोइंग टू टीच यू द शॉर्टकट फॉर पॅराबोला. डायरेक्टली तुम्हाला जर काढायचं असेल तर. पॅराबोलाचं कसं असतं, समजा हा पॅराबोला आहे, मी एका पॉइंट पर्यंतच त्याला काढलंय. ठीक आहे, समजा ही हाईट y आहे आणि बेस x आहे. सर तो लार्जर जो रिजन आहे ना यातला आणि एक स्मॉलर रिजन आहे, बरोबर. वन इज अ लार्जर रिजन, वन इज अ स्मॉलर रिजन. येस और नो? डायगोनल तर नाही आहे ना हा. जर रेक्टँगलचा तो डायगोनल असता तर दोन्ही एरिया इक्वल झाले असते. पण आता जिथं कर्व कॉन्केव आहे तिथं तो एरिया जास्त होईल आणि दुसरीकडे एरिया कमी होईल. सो एक तरी तुम्हाला लक्षात येत असेल की हा टोटल एरिया जो आहे, दिस इज x into y. Yes or no? The total area is x into y. Do you all agree with it? Because rectangle ची टोटल एरिया किती असणार आहे, x into y. तर शॉर्टकट असा आहे की तुझं यातला लार्जर पार्ट आहे तो 2/3 आहे एक्स वायच्या आणि जो स्मॉलर पार्ट आहे तो 1/3 आहे एक्स वायच्या. टोटल एरियाच्या 2/3 इज द लार्जर पार्ट, 1/3 इज द स्मॉलर पार्ट. इफ यू इवन ऍड दिस, you'll get it as xy. So the larger part is 2/3 and the smaller part is 1/3. जर हा डायगोनलच असता तर दोन्ही पार्ट इक्वल झाले असते, म्हणजे 1/2 XY झाले असते आणि 1/2 XY, बरोबर ना. हाफ बेस इंटू हाईट, हाफ बेस इंटू हाईट. पण तसं नाही आहे, ते एक पार्ट छोटा आणि एक पार्ट मोठा आहे. म्हणून तुम्हाला मुद्दामून असं का दाखवलं, तुम्ही फॉर्म्युला विसरणार नाही. एक आहे 2/3 आणि एक आहे 1/3. थोडक्यात ही जी एरिया आहे ह्या एरियापेक्षा डबल आहे, कारण 1/3चं डबल असतं 2/3, बरोबर ना. एका रिजनची एरिया दुसऱ्या रिजन पेक्षा डबल. मी आता एवढं तुम्हाला डीप मध्ये का सांगितलं, बिकॉज दरवेळेला काय होतं, तुम्हाला असं कर्व दिला जातो आणि 1 to 2 मध्ये एरिया काढा सांगितलं जातं आणि तुम्हाला असा पण कर्व दिला जाईल जिथं 1 to 2 मध्ये काढावं लागेल. प्लीज पे अटेन्शन हिअर. इथं जो काही 1 to 2 मधला एरिया आहे तो 1/3चा भाग आहे आणि इथं जो आहे तो 2/3 मधला भाग आहे. हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. समजते का? अकॉर्डिंग टू द पॅराबोला इट इज गोइंग टू चेंज. पॅराबोलाच्या आत गेलं तर ते 2/3 होतं, पॅराबोलाच्या बाहेर राहिलं तर ते 1/3 होतं. समजतंय का? मग ते आता या क्वेश्चन मध्ये कसं अप्लाय करायचं बघा. सी इन फिगर 5.12. ऑब्वियस आहे की माझा जो शेडेड रिजन आहे तो पॅराबोलाच्या बाहेर आहे. So if the area of the region is outside the parabola, this area refers to the 1/3. Yes or no? So if I want to find only this part of the area, what I can do is 1/3 base into height मी हे यूज करू शकतो. माझा जो बेस आहे तो 1 2 3 म्हणजे बेस माझा 2 चा झाला. 1 आणि 3 मध्ये फरक कितीचा आहे? और रादर वी कॅन डू वन थिंग. मला वाटतं यातून चुकू शकेल आपलं. प्लीज पे अटेन्शन. आपण काय करूया माहिती आहे का, टोटल एरियामधनं हा लहान एरिया मायनस करूया. या टोटल एरियामधनं हा लहान एरिया मायनस करूया. टोटल एरिया इज 1/3, बेस वुड बी 3 अँड हाईट वुड बी 9. आणि छोटा जो एरिया आहे, हा छोटा ट्रायंगल जो आहे तो 1/3, बेस वुड बी 1 अँड हाईट वुड बी 1. डू यू ऑल एग्री? हा मोठा एरिया जो आहे त्याचा बेस जो आहे 3 आणि हाईट जी आहे, हाईट कशी काढली मी, वाय कोऑर्डिनेट. एक्स जर तुम्ही 3 टाकलात तर 3चा स्क्वेअर 9 होईल. सो वाय कोऑर्डिनेट वुड बी 9. सो 1/3 3 into 9 and 1/3 1 into 1. Do you all agree with this? So 3 will get cancelled. This would be 9 minus 1/3. 9 minus 1/3 is nothing but 26/3. समझते का? 9 minus 1/3 is 26/3. Direct answer आला. Match होते का answer? So this is how you can use the shortcut to find the area of the parabola. Fine. See example number third one. Please do not try referring the figures. त्यांचे figure. Okay, I'll repeat it once again. बघा इथं लक्ष द्या. मला तुम्ही सगळ्यांनी सांगा, इथे जो काही शेडेड रिजन आहे, हा जो काही शेडेड रिजन आहे, इज दिस एरिया ऑफ दिस
minus area of this, area of the larger part minus area of the smaller part. आहे का नाही मला सांगा. लार्जर पार्टची एरिया कशी काढणार आहे. एक तर लक्षात घ्या, ही जी काही बाजू आहे, ही जी काही बाजू आहे, ही बाजू मोठी आहे आणि ही बाजू लहान वाली आहे की नाही मला सांगा. म्हणजे जे शेड केलंय तो 1/3च्या भागामध्ये येतो का 2/3च्या भागामध्ये येतो. जे शेड केले दॅट इज फ्रॉम द 1/3 पार्ट ऑफ द 2/3 पार्ट. ठीक आहे. सो नाव टेल मी, मोठ्या पार्टची एरिया किती, त्यात पण मी कशाने डिवाइड करतोय. सॉरी, जे मी करणार आहे तर काय करणार आहे, हा जो काही पार्ट मला दिसतोय हा वाला, पहिला ही जी एरिया काढूया. ह्याचा बेस 3 आहे का. 1/3 इंटू बेस 3 आहे का ह्याचा. आणि हाईट किती आहे मला सांगा. ही हाईट किती झाली. एक्स जर 3 असेल, 3चा स्क्वेअर विच इज नथिंग बट 9, विल द हाईट बी 9. आणि छोट्या पार्टची एरिया, हा जो काही छोटा पार्ट आहे, हा एकदम तुम्हाला कोपऱ्यात जो दिसतो लहानवाला, त्याचा बेस किती आहे मला सांगा. त्याचा बेस किती आहे. त्याचा बेस 1 आहे का. बेस 1 आहे का. आणि बेस 1 आहे आणि हाईट किती आहे सांगा त्याचा. बेस तर 1 आहे. क्वेश्चन इक्वेशन मध्ये एक्सच्या जागी 1 टाका. हाईट किती आहे मला सांगा. 1च आहे का. सो 3 will get cancelled. 9 minus 1/2. Sorry, the 1/3 आहे. 1/3 base into height. 9 minus 1/3. How much is 9 minus 1/3? 9 minus 1/3 is it 26/3? Just a second. Yes. लक्षात आलं सगळ्यांना. Did you get it, all of you? समजतंय का. Shall we move on to the next question? Okay, so please pay attention. Find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 16x and the line x equal to 4. Do not look at the figure. आपण काढूयात. Find the area of the parabola y square equal to 16x and the line x equal to 4. एवढंच दिलंय. X axis y axis काहीच उल्लेख केलेला नाही. So y square equal to 16x and x equal to 4. Better. Y square equal to 16x and x equal to 4. Okay. Now what is going to happen here? Y square 16x and x equal to 4 ह्यांच्यामधली एरिया म्हणजे हा सगळाच पार्ट झाला ना मला सांगा. Isn't it the total part?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बरोबर मांडलेत का बघा मी. एक्स जर 4 असेल तर वाय हा +8 आणि -8 असेल ना. एक्स जर का 4 झाला, 16 4 = 64, y² 64 म्हणजे y +8 आणि -8. ठीक आहे. एनिवेज मला ही पूर्ण एरिया काढायची. फर्स्ट आय लर्न विथ द हेल्प ऑफ इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन काय सांगतं की इंटिग्रेशन सांगतं की आम्ही एका वेळेला तुम्हाला वरचं खालचं करून देऊ शकत नाही. तुम्हाला एका वेळेला एक कुठला तरी काढावा लागेल जो वरचाच निघेल तुमचा. इंटिग्रेशन 0 to 4 करावं लागेल आणि जे काय तुमचा एरिया आहे त्याला इंटू 2 करावं लागेल. कारण आपलं लिमिट 0 पासून सुरू होतं आणि 4 ला थांबतं. बरोबर. So integration does not permit us to find the answer in one stroke. He rather asks us to do it for the first quadrant area. Please solve it for the first quadrant area and multiply this area into 2. You will get your answer. This is something which integration recommends us. ठीक आहे. कारण एवढे मॉडिफिकेशन्स तो त्याच्या स्वतःच्या प्रोग्राम मध्ये करू शकत नाही. So basically is asking you to find the area which lies in the first quadrant and then multiply it by 2. Got it, all of you? Now, how would you find the area with the in the first quadrant? Tell me, this area which I am trying to shade here, is it the area with the x-axis or y-axis? Simply answer one question one by one. You'll get the clarity. Area x बरोबर आहे का y बरोबर आहे? जे मी आता तुम्हाला हायलाइट करून दाखवलं तर x बरोबर आहे का y बरोबर आहे? x बरोबर आहे. मग dx वापरायचं का dy? आपण dx वापरायचं. बरोबर. आता त्याचे लिमिट्स सांगा. ते एरिया कुठनं सुरू होते आणि कुठं थांबते? x चे लिमिट सांगा. x बरोबर आहे म्हणजे x चे लिमिट सांगायचे. It starts from 0 and it ends with 4. Correct. एरिया x बरोबर आहे. लिमिट्स x चे. फंक्शन मधनं y ची व्हॅल्यू. फंक्शन मधनं उलट असतं. फंक्शन मधनं y ची व्हॅल्यू. y² जर 16x असेल तर y ची व्हॅल्यू किती होईल? Will y be equal to 4 root x? आता पुढे सोडता येईल का तुम्हाला? 2 into 4 would be 8 into 0 to 4 root x dx. Yes or no? So this is going to be 8 into root x is x raised to 1/2. X raised to 1/2 से integration. X raised to 3 by 2 upon 3 by 2 under the limits 0 to 4. So this will be 8 into 2 by 3 into 4 raised to 3 by 2 minus 0 raised to 3 by 2. Upper limit minus lower limit. So 16 by 3 into 4 raised to 3 by 2 म्हणजे 8 होईल. करून बघू शकताय. 4 म्हणजे 2 चा स्क्वेअर असतो. So 4 raised to 3 by 2 हा 8 होईल minus 0. So 16 into 8 upon 3. So this answer would be, I guess, 128 upon 3 square units. समजलं सगळ्यांना? समजलं का सगळ्यांना? आता मला शॉर्टकट वापरायचा आहे. शॉर्टकट वापरण्यासाठी मला काय करावं लागेल? पहिल्या क्वाड्रंटची एरिया काय असेल? 2/3 बेस इंटू हाईट. बरोबर. आणि त्याला इंटू 2 करावं लागेल. डू यू ऑल अग्री? पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये एरिया 2/3 असेल का 1/3 असेल? मोठा पार्ट आलाय ना? Are we including the major part? So in the area we should use 2/3. How much is base and how much is height? हे तर मी सुरुवातीलाच काढलंय. बेस 4 आहे, हाईट 8 आहे. बेस 4 हाईट 8 आणि फक्त इंटू 2 का केलं मी? कारण मला टोटल एरिया काढायला इंटू 2 करायला पाहिजे. 2 2 4, 4 4 16, 16 8 128, 128 upon 3. One step answer. So this is something which you can use in the case of parabola. समझते का? But you should know this way also. Clear है सगळ्यांना? We'll solve one more question and we'll stop. Okay? So please pay attention. Find the area of the region bounded by the curves x² equal to 16y. Yes, shortcut is always better for MCQ. x² equal to 16y. म्हणजे हा अपवर्ड पॅराबोला आहे.
y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 म्हणजे लिमिट्स दिलेत अँड y ऍक्सिस म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 2 करायची गरज नाहीये. दिस इज हाऊ यू शुड इंटरप्रेट द क्वेश्चन. x square equal to 16y is an upward parabola. These two are limits and with x-axis, so no need of multiplying by 2. तेच केलंय का मला सांगा. आता तेच केलंय का. नाव आता y ऍक्सिस म्हणल्यावर आपल्याला इंटिग्रेशन मध्ये dy वापरलं पाहिजे. आता किती सोपं झालं बघा तुमच्याकडे. y ऍक्सिस म्हणजे आपल्याला dy वापरलं पाहिजे. लिमिट्स y वरचे वापरले पाहिजेत 1 to 4 आणि फंक्शन मधनं x ची व्हॅल्यू घेतली पाहिजे दॅट इज 4 रूट y आणि ते इंटू 2 केलं पाहिजे का. Should we multiply it with 2? If they have restricted with themselves with y-axis, should we multiply it by 2? Should we multiply it by 2? There is no need to multiply it by 2. So would you be able to find the answer? एवढ्यावर आन्सर काढता येईल का? Now this is the one case. आन्सर काढता येईल ना यात ना. y raised to 1 half integration y raised to 3 by 2 upon 3 by 2. And 1 to 4, sorry. शॉर्टकट पण वापरून बघूयात की आपला. एवढं सगळं करण्यापेक्षा शॉर्टकट काय म्हणतं, हा मोठ्या पार्ट मध्ये येणार, या मोठ्याची एरिया काढायची आणि त्यातनं या लहानाची एरिया मायनस करायची. मोठ्याच्या एरियामध्ये बेस हा आहे, हाईट हे आहे. बेस किती होईल बघा. y जर 4 असेल तर x हा 8 होईल. म्हणजे 2/3 इंटू 8 इंटू 4 होईल का मोठ्याची एरिया, मायनस लहानाची एरिया. लहान y 1 असताना x हा 4 होईल. 2/3 इंटू 1 इंटू 4 बरोबर का. किती होतं बघायचा आन्सर. 8 to 16, 16 4 64 by 3 minus 8 upon 3. Will this be 56 upon 3? Will this be 56 upon 3? Getting it? समजते का. बेस इंटू हाईट एवढंच. मोठ्याचा बेस 8 4, लहानाचा बेस 1 4. Got it all of you? समजते का. Sorry, this is 4, this is 8 and this is 1, this is 4. Anyways, I guess तुम्हाला शॉर्टकट लक्षात आलाय. तुम्ही एवढ्या वर्षीच पहिला एक्सरसाइज वरचे क्वेश्चन सोडवा. एवढ्यावर आधारित असल्याने हे सगळे सॉल्व्ड एक्झाम्पल करून घ्या. एकदम मी पुढचं घेत नाही. टुडे विल स्टॉप हिअर. ठीक आहे. आय विल अपलोड दिस रेकॉर्डेड सेशन्स अँड आय विल सेंड यू द लिंक्स ॲज वेल. कालचं पण मी केलंय, परवाचं, आजचंही मी करून घेतो. ठीक आहे. फाईन. येस, ऑन यूट्यूब तुम्हाला लिंक पाठवतो मी. ठीक आहे. चलो, थँक्यू. टेक केअर.